Assalamu alaikum. Welcome to my today's class. Dear students and honorable viewers, how are you today? I hope you all are fine and fit. I'm also fine. I'm also pretty good by the grace of Almighty Allah. Dear students, now I'm standing here in front of you from the popular educational page, Noakhali Shodor Online Primary School. So, welcome to Noakhali Online Primary School educational page. Dear students, I'm going to introduce myself. I'm Roshan Sharif Tani and I am working as an assistant teacher at BM Government Primary School, Kaptai, Rangamati. Dear students, now I'm here to take a class for the students of class 5. So, my dear lovely students of class 5, you please all, where are you? Come in front of me and sit with your EFT book. No need to take your EFT book with your exercise notebook and pen. Okay, dears? I think you all have in front of me with your exercise notebook and pen. So now get started our today's class. Our today's class is very important for the students of class 5. Not only students of class 5 but also it's very important the students of class 4. So my dear students of class 5 and class 4, you both please try to attend my class and try to stay with me until the end of my today's class. Okay, dears? Our today's topic is WH questions. I'm going to work on WH questions. At first, we need to know what is WH questions, or which questions word is WH questions and why called WH questions. Okay, dears? So, if you need answer, so please have a look on my screen. Okay? প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে কোনগুলোকে WH কোশ্চেন বলা হয় এবং কেন এগুলোকে WH কোশ্চেনস বলা হয়। তোমরা সবাই দেখো, what do we mean by WH questions? আমরা WH questions বলতে কি বুঝি? WH questions are questions starting with WH words such as what, who, when, etc. WH questions are questions starting with WH words. WH questions হলো সেই কোশ্চেনগুলো যেগুলো স্টার্ট হয় WH ওয়ার্ড দিয়ে। এখন WH ওয়ার্ড গুলো কি কি? What, who, when, etc. What, who, when, where, how, why এই ধরনের ওয়ার্ড গুলো হলো WH ওয়ার্ড। আর এগুলো দিয়ে যে কোশ্চেনটা স্টার্ট হয় সেটাই হলো WH questions. Now we need to know how many WH questions are there. WH questions কতগুলো রয়েছে? In our English language, there are 7 WH questions. 7টি WH questions রয়েছে। But আমরা কিন্তু এর বাহিরে আরো অনেক WH questions ব্যবহার করি, কিন্তু এই অনেক WH questions গুলো কিন্তু এই 7টি WH questions এর সাথে রিলেটেড, তাই এগুলোকে আর আলাদা করে বলা হয়নি, বলা হয়েছে যে there are 7 WH questions, 7টি WH questions-ই রয়েছে। বাট আওয়ার টুডেস ক্লাস আমরা এই 7টির পাশাপাশি আরো অনেকগুলো WH questions সম্পর্কে আলোচনা করব। সো stay with me. Okay, dears? Now we have to know what are they. They are what, who, when, where, which, why, and how. What are they? What, who, when, where, which, why, and how. These are the 7 WH questions. WH words. Question words.
What, who, when, where, which, how and why. Questions word ask for information and expect an answer. এই যে কোশ্চেন্স ওয়ার্ড গুলো কখন ব্যবহার করা হয়? যখন কোনো কিছু সম্পর্কে আস্ক করা হবে, অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হবে এবং কোনো ইনফরমেশন জানতে চাওয়া হবে এবং একটা অ্যান্সার এক্সপেক্ট করে, অর্থাৎ আশা করে, তখন আমরা কি করি? এই কোশ্চেন্স ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করি। ঠিক আছে? It is important to know the purpose of each question word. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেকটা কোশ্চেন ওয়ার্ডের কিন্তু একটা করে উদ্দেশ্য রয়েছে, যে কোথায় কোথায় এটা ব্যবহার হবে, কখন কখন ব্যবহার হবে, সেই পারপাস বা উদ্দেশ্যগুলো আমাদের জানাটা অত্যন্ত জরুরি, ইম্পর্টেন্ট। এখন আমরা এক এক করে জানবো যে কখন কোন ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়। Our first question word is what. What আমরা কখন ব্যবহার করি? Ask for information. যখন আমরা কোনো তথ্য জানতে চাইবো, জানবার জন্য জিজ্ঞেস করব, তখন আমরা ব্যবহার করব what. এখন আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে তোমরা যখন বুঝবে তখন বিষয়টা আরো ইজি হবে। দেখো এই পিকচারটা তোমরা দেখো, পিকচারটাতে কি দেখা যাচ্ছে? একটা বাস্কেটের ছবি দেখা যাচ্ছে, তাই না? এখন আমার এক্সাম্পলটা কি? What shall I keep in this basket? What shall I keep in this basket? এই বাস্কেটে আমার কি রাখা উচিত? তাহলে কি রাখা উচিত? এই ইনফরমেশনটা কিন্তু জানতে চাওয়া হয়েছে, তাই এতে ব্যবহার হবে কোশ্চেন ওয়ার্ড what. ওকে, নেক্সট when. when আমরা কখন ব্যবহার করব? refers to time. refers to time. যখন আমরা সময় জানতে চাইবো তখন আমরা ব্যবহার করব when. এক্সাম্পল তো তোমরা দেখো, এখানে একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছ, এটা কি? দেখে বুঝতেই পারছো, ইটস রেলওয়ে স্টেশন। এটা হলো একটা রেলওয়ে স্টেশনের ছবি। তাহলে আমার এক্সাম্পলটা কি? when do we get to the railway station? when do we get to the railway station? আমরা কখন রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছতে পারবো? তাহলে কখন পৌঁছতে পারবো, এই যে একটা সময় জানতে চাওয়া হয়েছে, তখন আমরা ব্যবহার করব কি? when. refers to time. যখন আমরা টাইম সম্পর্কে জানতে চাই তখন আমরা ব্যবহার করব when. okay, our next question word is where. where অর্থাৎ বাংলা অর্থ কি? বাংলা অর্থ হচ্ছে কোথায়। refers to place. refers to place অর্থাৎ আমরা যখন কোনো স্থান সম্পর্কে বা জায়গা সম্পর্কে জানতে চাইবো তখন আমরা ব্যবহার করব কি? where. যেমন এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যে বয়, একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, মেবি ইটস স্কুল, স্কুলের দিকে যাচ্ছে। আর আমার এক্সাম্পলটা কি? where are you going? where are you going? তুমি কোথায় যাচ্ছ? তাহলে কোথায় সে যাচ্ছে, এই যে একটা ইনফরমেশন জানতে চাওয়া হচ্ছে, সেই স্থানটা বা জায়গাটা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হচ্ছে, এই জন্য এখানে ব্যবহার করব কি? where. where. where অর্থ কি? কোথায়। নেক্সট ওয়ার্ড why. নেক্সট ওয়ার্ড why. why অর্থ কি? why অর্থ হচ্ছে কেন। ask for reason or purpose. ask for reason or purpose. যখন আমরা কোনো কিছুর কারণ জানতে চাইবো বা উদ্দেশ্য জানতে চাইবো তখন আমরা ব্যবহার করব কি? why. কেন? why বললে কিন্তু একটা ব্যাখ্যার মতো, একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে হয়, একটা ব্যাখ্যা দিতে হয়, অ্যান্সারটা একটু বড় হয়ে যায়, একটা ডিটেইলসে চলে আসে, এই জন্য যে এখানে রিজন বা পারপাস জানতে চাওয়া হয়। তাহলে চলো আমরা এক্সাম্পল দেখি। এই যে একটা সুন্দর ছবি দেখতে পাচ্ছি, যে একটা বয়, সে কি করছে? খুব হাসছে উচ্চ স্বরে এবং তার পাশে সামনে বসে আছে আর একটা মেয়ে গার্ল, সে খুব বিরক্ত হচ্ছে। তো সে কি জিজ্ঞেস করছে? why are you laughing so much? কেন তুমি বেশি বেশি করে হাসছো? তুমি এত হাসছো কেন? হ্যাঁ, সে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করছে। তো এই যে হাসার কারণটা জানতে চাইছে, হ্যাঁ, বা উদ্দেশ্যটা জানতে চাইছে, এর জন্য ব্যবহার করেছে why. okay, then the next word is which. which refers to a set of choices. refers to a set of choices. ধরো তোমাকে অনেকগুলো জিনিস দেওয়া হলো, এর মধ্যে থেকে তোমাকে একটা বাছাই করতে বলা হলো বা শনাক্ত করতে বলা হলো, তখন তুমি কি ব্যবহার করবে? তখন তুমি ব্যবহার করবে which. ওকে, আমার এক্সাম্পলটা দেখো,
এই যে এখানে তিনটা বুকস রয়েছে, তাহলে আমার কোশ্চেনটা হলো which one this book is yours? এখানে একটি বই কিন্তু তোমার আছে, কিন্তু সেই বইটি কোনটি? এই যে কোনটি, এই চয়েসটা যেখানে জানতে চাইবে সেখানে তোমরা ব্যবহার করবে which. ওকে, which. দেন আমরা একটু দেখি, হু অর্থ কি? হু অর্থ কে, হু অর্থ কে। Questions word who, whom and whose used to asking about people. আমরা বলেছিলাম যে 7 ধরনের WH কোয়েশ্চেন্স আছে, বাট এই 7টির বাহিরে আরো কিছু WH কোয়েশ্চেন্স আছে, বাট এগুলো হচ্ছে এই 7টি কোয়েশ্চেন্স ওয়ার্ডের সাথে রিলেটেড। এখন কিন্তু আমরা সেরকম দুটি ওয়ার্ড পেয়ে গেছি, যেমন ধরো হু অর্থ কি? কে। এই যে হোম এবং হুজ এর অর্থ কিন্তু প্রায় একই। হু কে, হোম কাকে, হুজ কাদেরকে, একই রকম। হু এর সাথে রিলেটেড, জাস্ট পার্সন বুঝে, নাম্বার বুঝে এগুলোকে ব্যবহার করতে হয়। তাহলে আমরা এখন এক এক করে কোথায় কি ব্যবহার করি এটা আমরা জানতে চাইবো, ঠিক আছে? যখন আমরা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাই তখন আমরা হু ব্যবহার করি। when the answer is the subject of action, the verb. যখন আমরা কোনো ভার্বের সাবজেক্টের অ্যাকশন সম্পর্কে, অ্যাকশন দ্য ভার্ব, যখন আমরা ভার্বের সাবজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাইব। when the answer, যখন উত্তরটি is the subject, যখন সাবজেক্ট হবে of action the verb, ভার্বের যখন কি হবে? সাবজেক্টই থাকবে, একটা সেন্টেন্সে যে ভার্ব থাকে সেই ভার্বের সাবজেক্টটিকে যখন বোঝাবে তখন আমরা ব্যবহার করব হু। যেমন ধরো এক্সাম্পলটা দেখো, এখানে একটা ছবি আছে এবং কোশ্চেন করা হয়েছে হু ইজ হি, সে কে। তাহলে এখানে কি সাবজেক্টটি? সাবজেক্টটি হলো হি, সাবজেক্টটি হলো হি, সে। কর্তা, সাবজেক্ট মিন্স কর্তা। কার সম্পর্কে প্রশ্নটা করা হচ্ছে? কর্তা সম্পর্কে। কর্তাটা কে? হি। তাহলে এই জন্য আমরা ব্যবহার করব কি? হু। ওকে, নাও হোম, নাও হোম। হোম আমরা কখন ব্যবহার করব? when the answer is the object of action the verb, যখন ক্রিয়াপদের বা ভার্বের যখন আমরা অবজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাইবো, অর্থাৎ অবজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাইবো, তখনই আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে হোম। অর্থাৎ সাবজেক্টটি কাকে ঘিরে কাজটি করছে সেটা যখন জানতে চাইবো তখন সেখানে আমরা ব্যবহার করব হোম। যেমন ধরো এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে a girl is talking, সে কথা বলছে, টেলিফোনে কথা বলছে। তাহলে কার সাথে কথা বলছে সেটা কিন্তু আমরা দেখছি না, শুধু গার্লটিকে দেখছি যে সে টেলিফোনে কথা বলছে। তাহলে কোশ্চেনটি কি? whom is he talking to, সে কার সাথে কথা বলছে। তাহলে এখানে সাবজেক্ট কে? সাবজেক্ট হচ্ছে she, হ্যাঁ, আর অবজেক্ট কে? সে যার সাথে কথা বলছে সে হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে আমরা কিন্তু তার সম্পর্কে জানতে চাইছি না, আমরা কার সম্পর্কে জানতে চাইছি? সে যার সাথে কথা বলছে অর্থাৎ অবজেক্ট, সে অবজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাইছি, এই কারণে আমরা এখানে ব্যবহার করব কি? হোম। ওকে, দেন হুজ। হুজ আমরা কখন ব্যবহার করব? টু টক অ্যাবাউট ওনারশিপ, যখন আমরা নিজের কিছু বোঝাবো, নিজস্ব কিছু বোঝাবো তখন আমরা ব্যবহার করব হুজ। যেমন ধরো এই যে এখানে একটা চমৎকার রেড কালারের কার রয়েছে, কোশ্চেনটা হচ্ছে হুজ কার ইজ দিস, এই কারটি কার। তাহলে এই কারের ওনারশিপটি কার, এই কারের মালিক কে, এটা জানার জন্য আমরা ব্যবহার করব হুজ কার ইজ দিস, হুজ। ওকে, এবার আমরা জানবো হাউ সম্পর্কে। হাউ কিন্তু তেমন একটা কোশ্চেন ওয়ার্ড যে কোশ্চেন ওয়ার্ডের সাথে আরো কিছু অ্যাড হয়ে আরো অনেক অনেক কোশ্চেন ওয়ার্ড তৈরি করে। যেমন ধরো হাউ আমরা কখন ব্যবহার করি? হাউ ব্যবহার করি কোশ্চেন ওয়ার্ড হাউ combines with an adjective or an adverb for asking questions. প্রশ্ন করার জন্য হাউ কি করে? হাউ অ্যাডজেক্টিভের সাথেও মিলিত হয় অথবা অ্যাডভার্বের সাথেও মিলিত হয়। অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্বের সাথে একসাথে মিলে সে কিন্তু নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। যেমন ধরো ask about the manner and method, ম্যানার এবং মেথড সম্পর্কে জানার জন্য আমরা কি করি? হাউ ব্যবহার করি। এখন আমরা এই ছবিটি দেখি, দেখো একটা গার্ল, তার সামনে রয়েছে নদী,
এবং সামনে কোনো পথ নেই, রাস্তা দেখা যাচ্ছে না, তাহলে কোশ্চেনটি কি, হাউ উইল ইউ গো দেয়ার, তুমি সেখানে কিভাবে যাবে, তুমি সেখানে কিভাবে যাবে। তাহলে কিভাবে যাবে, তার যাওয়ার প্রক্রিয়াটা কি, তার যাওয়ার মেথডটা কি, হ্যাঁ পদ্ধতিটা কি, এইটাই জানবার জন্য ব্যবহার করা হয় হাউ। ওকে, দেন আমি বলেছিলাম অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্বের সাথে মিলিয়ে হাউ কিন্তু অনেকগুলো কোশ্চেন তৈরি করে। যেমন ধরো এখন আমরা দেখবো হাউ মেনি, হাউ মেনির সাথে অ্যাড হয়েছে, হাউ মেনি। আস্ক অ্যাবাউট কাউন্টেবল কোয়ান্টিটি, হাউ মেনি কখন ব্যবহার করা হয়, যখন কোনো কাউন্টেবল কোয়ান্টিটি বোঝানো হয়, কাউন্টেবল কোয়ান্টিটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যেমন কাউন্টেবল কোয়ান্টিটি কোনগুলো, যেগুলো আমরা গণনা করতে পারি সেগুলোই হচ্ছে কাউন্টেবল কোয়ান্টিটি। তোমরা ছবিটা দেখো, এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে কতগুলো চিলড্রেনের ছবি দেখা যাচ্ছে, আমরা কিন্তু ইজিলি বুঝতে পারছি যেখানে কয়টি বাচ্চা রয়েছে। তাহলে কোশ্চেনটা কি, হাউ মেনি চিলড্রেন আর দেয়ার, এখানে কতজন চিলড্রেন রয়েছে। Let's count how many children are there. 1 2 3 4 5. There are 5 children. There are 5 children. There are 5 children. তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে 5 জন ছেলে মেয়ে রয়েছে। এটাই হলো কাউন্টেবল কোয়ান্টিটি, অর্থাৎ যেটা গণনা করা যায় সেটাই হচ্ছে কাউন্টেবল কোয়ান্টিটি। তা কাউন্টেবল কোয়ান্টিটি সম্পর্কে জানতে হলে আমরা ব্যবহার করব হাউ মেনি। এখন আমরা দেখবো, আমরা কাউন্টেবল কোয়ান্টিটি জানলাম, যদি কাউন্টেবল না হয় অর্থাৎ আনকাউন্টেবল হয় তখন আমরা কি ব্যবহার করব, তখন ব্যবহার করব হাউ মাচ, হাউ মাচ। আস্ক অ্যাবাউট আনকাউন্টেবল কোয়ান্টিটি, পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যেগুলো একেবারে গণনা করা যায় না, আনকাউন্টেবল। যেমন ধরো তোমাকে যদি বলা হয় তোমার মাথার চুল কয়টা আছে, দেখি গুনে বলো, এটা কি তোমার দ্বারা কাউন্ট করা পসিবল? ইম্পসিবল, বিকজ ইটস আনকাউন্টেবল। তোমাকে বলা হলো যে তোমার মা তোমাকে কতটুকু ভালোবাসে, এটা কি কাউন্ট করে বলতে পারবে? ইম্পসিবল, ইটস আনকাউন্টেবল। তাহলে পৃথিবীতে এই জিনিসগুলো যেগুলো আনকাউন্টেবল সেগুলো সম্পর্কে জানতে হলে আমরা ব্যবহার করব মাচ। ওকে, এই পিকচারটা দেখো, মাদার অ্যান্ড হার টু কিডস। হাউ মাচ ডু ইউ লাভ ইউর মাদার, তুমি তোমার মাকে কতটা ভালোবাসো। এখন কতটা ভালোবাসো সেটা কি গণনা করে বা পরিমাপ করে বলা যাবে? ভালোবাসাটা কখনো পরিমাপ করা যায় না, গণনা করা যায় না, তাহলে এটা কিন্তু আনকাউন্টেবল কোয়ান্টিটি। আর এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব হাউ মাচ। এবার দেখো আরেকটা আমরা দেখি, হাউ এবার কার সাথে মিলেছে, হাউ এবার মিলেছে লং এর সাথে। তাহলে হাউ লং, হাউ লং কখন আমরা ব্যবহার করব, আস্ক অ্যাবাউট লেন্থ ইন টাইম অর স্পেস। যখন আমরা কোনো কিছুর দূরত্ব বা সময় বা মাঝের দূরত্ব সম্পর্কে জানতে চাইবো, মাঝের সময় সম্পর্কে জানতে চাইবো, তখন আমরা ব্যবহার করব হাউ লং। যেমন এক্সাম্পলটা দেখলে একটু ইজি হবে, একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছ, হসপিটাল অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হসপিটাল হি ইজ আ ডক্টর, একজন ডক্টর দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে প্রশ্নটা কি, হাউ লং উইল ইট টেক টু রিচ দ্য হসপিটাল, এই হসপিটালে যেতে হলে কত সময় লাগবে। তাহলে কত সময় লাগবে, এই যে মাঝখানের যে এই সময়টা বোঝাবার জন্য আমরা ব্যবহার করবো কি, বোঝাবার জন্য এই সময়টা সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জন্য আমরা ব্যবহার করব হাউ লং। ওকে, এবার আমরা দেখবো হাউ কার সাথে মিলেছে। এবার হচ্ছে হাউ টল, হাউ টল। হাউ টল কখন আমরা ব্যবহার করি, রেফার্স টু হাইট ফ্রম টপ টু বটম। যখন আমরা নিচে থেকে উপরে বা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত হাইট সম্পর্কে জানতে চাইবো, উচ্চতা জানতে চাইবো, তখন আমরা ব্যবহার করব হাউ টল, মানে কতটুকু লম্বা। যেমন ধরো এখানে আমরা এই ছবিটি দেখতে পাচ্ছি, আইফেল টাওয়ার। আমি এখন জিজ্ঞেস করছি হাউ টল ইজ দ্য আইফেল টাওয়ার, আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা কত। তাহলে এই যে আমরা আইফেল টাওয়ারের টপ টু বটম উচ্চতাটা জানতে চেয়েছি, সেখানে কি ব্যবহার করেছি, হাউ টল, অর্থাৎ কতটুকু লম্বা, উঁচু। হ্যাঁ, এরপরে আমরা দেখবো কি, এরপরে দেখি হাউ কিসের সাথে মিলেছে, হাউ মিলেছে ফারের সাথে। তাহলে হাউ ফার, হাউ ফার আমরা কখন ব্যবহার করব, রেফার্স টু ডিস্টেন্স, অর্থাৎ দূরত্ব যখন আমরা জানতে চাইবো তখন আমরা ব্যবহার করব হাউ ফার। এখানে ছবিটা দেখা, একটা স্কুলের পিকচার দেখা যাচ্ছে, হাউ ফার ইজ ইউর স্কুল ফ্রম হোম, তোমার বাড়ি থেকে তোমার স্কুলের দূরত্ব
কত, তাহলে বাড়ি থেকে যে স্কুল কত দূরে অবস্থিত, এই যে একটা ডিস্টেন্স সম্পর্কে আমরা জানতে চাইছি, তখন আমরা ব্যবহার করব হাউ ফার। হাউ ফার। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু জানলাম আজকে। আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আজকের ক্লাসটি ক্লাস 5 এবং ক্লাস 4 উভয়ের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস, কারণ এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের ইংরেজির বেসিক, আর এগুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। এগুলো জানলেই আমরা শুদ্ধভাবে এগুলোর প্রয়োগ করতে পারবো, শুদ্ধভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো, লিখতে পারবো এবং বলতে পারবো, কোশ্চেন্স করতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এখানেই শেষ করছি, যেহেতু অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আলোচনা করতে করতে কখন যে সময়টা পেরিয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। আমারও ভীষণ ভালো লেগেছে যে তোমরা আমার সাথে আছো। তাহলে চলো তোমরা হোমওয়ার্কটি নিয়ে নাও। Let's see what is the homework for you for today. Okay, open your exercise notebook and please write down the homework. Your homework is I have 5 sentences here. আমার এখানে 5টা সেন্টেন্স রয়েছে। 5টা সেন্টেন্সের মধ্যে আমি কিছু কিছু ওয়ার্ডকে রেড কালার করে মার্কিং করেছি এবং এগুলো নিচে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। তোমাদেরকে যেটা করতে হবে, এই রেড কালারের ওয়ার্ডগুলো এবং আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডগুলোকে বিবেচনা করে এগুলোকে দিয়ে কোয়েশ্চেন্স তৈরি করতে হবে। তাহলে আমি তোমাদের পড়ে শোনাই। The first one is my name is অনামিকা। আমার নাম অনামিকা। Number 2, রূপম lives in বরিশাল। রূপম বরিশাল থাকে। Number 3, he has 5 story books। তার 5টি বই আছে। Number 4, my sister's birthday is 5 May 1997। আমার বোনের জন্মদিন 5 মে 1997। And 5, he bought a sweater for the winter। সে শীতের জন্য একটি সোয়েটার কিনেছিল। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা সবাই আশা করি লিখে নিয়েছো এবং ঝটপট এক্ষুনি পড়া শুরু করে দিয়েছো, কারণ আমি জানি, আমার বিশ্বাস যে তোমরা খুব অ্যাটেন্টিভলি আমার ক্লাসটিতে অ্যাটেন্ড করেছো। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, it's time to say tata bye bye, but before that, as usual, I want to say stay at home with your parents and stay safe. Okay dears, inshallah see you in the next class with the next topic, inshallah. Till then, you all please take care of yourself, take care of your health. Okay dears, thank you very much for staying with me. Thank you very much for watching my class today. And okay dears, goodbye.